अगर ये हो गया, अगर मेरी चाची की मुछा होंगी मैं चाचा ने कहना करके विखाओ, 2 साल देखना, मैं देखूंगा ये कितना होंगे। ये साडा जिहड़ा सिस्टम है, ये जिहड़ी कागजी कार्रवाई है इहदे च नहीं है। उन्हें कहते जी ये डायरैक्ट पेमेंट जी है, इनू कोई किंतु परंतु नहीं है, ये तो सारे कहेंगे। मैं थोड़ा 3 डायरैक्ट पेमेंटा जी सरकार कर रही है ना, मैं थोड़ा 3 का एग्जाम्पल देना। सब तो पहला 7-8 महीनों पहले जो सारे सुते पे जो इलैक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल वैबसाइट पर चढ़िया सीगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, मैं उदों 7 महीने पहला 8 महीने पहला कहा एक होर साजिश कर ली, वो अमली जामा चाढ़ता। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ 3 ਕਿਲੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਏ ਸੀਗੇ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਭਾਗੀ ਦਾ ਜਿਹਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਹੈ? ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬਿੱਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੇਮੈਂਟ ਪਾਉਂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਉਸ ਚ, ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਦੋਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਹੁੰਚੂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੇਮੈਂਟ ਪਾ ਦੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਸਬਸਿਡੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ 12,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਹੈ भी किसान के खाते पा दूंगी फ्री बिजली की, उससे वेले खत्म मौजूदा 12,000 करोड़ की सब्सिडी, उससे वेले खत्म। दूसरी चीज बड़े ध्यान ਨਾਲ सुने हुए षड्यंत्र बहुत बड़ा है। दूसरी चीज सारी की सारी स्टोरेज देती अडानी को, सारी की सारी रिटेल देती अंबानी को, ठीक है। उस तो बाद कहते जी असं तो पीडीएस सिस्टम खत्म करा, पीडीएस सिस्टम खत्म करांगे, जो गरीब नूं 3 रुपये चौल 1 रुपये चौल, असीं हुण गरीब नूं उहदे खाते च पावांगे पैसे, उहदे खाते च पावांगे। बहुत चंगी गल है जी, लोग कहणगे बड़ी वधिया गल है जी खाते च पाओगे, पर तुसीं मैनूं ये दसो, मैं सवाल पुछदा भी जदों हुण गरीब दे पैसे खाते च आ गए, वो मार्केट रेट ते खरीदूगा या 3 रुपये किलो खरीदूगा? दिखाओ, दस दो। गेम देखो कि गरीब दे खाते च पैसे पाते, उहदे गरीब दे खाते च आ गए पैसे, पर वो खरीदूगा जाके अंबानी दी रिटेल तो और मार्केट रेट के उत्ते। तीजी डायरेक्ट पेमेंट आ, तीजी डायरेक्ट पेमेंट आ जिहदे तुसीं 30% लोकां नूं वांझा कर दोगे पेमेंट तो, ऐ खड़ा कर दोगे जिवें सड़क दे उत्ते खड़े, कोई रिकॉर्ड नहीं लिया सकदा, उहनूं पटवारियां दे कोल, उहनूं फलानी थां दे उत्ते जाके खड़ा। तीजी चीज जिहदा कि सब तो बड़ा पैराडॉक्स, जिहड़ा कि थोड़े जिहड़ा तुसीं कहंदे हो ना वन नेशन वन मार्केट, पक्षियों दे वन नेशन वन मार्केट जिहड़ी तुसीं कहंदे हो, इह तों बड़ा झूठ है ही कोई नहीं। तुसीं वन नेशन 2 मार्केट्स क्रिएट पुछो किदा वन नेशन 2 मार्केट्स तुसीं क्रिएट कर रहे हो। मैं तुहानूं गारंटी दे के कहना, जड़ा ते जाके सरकारी मंडी दे विच जाके खरीदूगा, ਉਹਦੇ लैंड रिकॉर्ड भी देवे, ਉਹਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ पेमेंट पाऊ, वो जाके पटवारियों को खड़े, वो जाके तहसीलदारां को खड़े, ते जड़ा प्राइवेट सब्जी मंडी च जाके बेचू, जड़ा प्राइवेट अंबानी ते अडानी नूं जाके कणक दऊ जीरी दऊ, जड़ा जाके आड़तीए नूं प्राइवेट मंडी दे विच जीरी दऊ, ਉਹਨੂੰ कोई लोड़ नहीं है, ਉਹਨੂੰ कोई लोड़ नहीं है, ਉਹਨੂੰ ना कागज दिखाने की लोड़ है, ਉਹਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ऑनलाइन पेमेंट कर दिओ, ਉਹਨੂੰ ਭਾਵੇਂ जिवें मर्जी कैश च पेमेंट कर दिओ। कि ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾ ਰਾਜ है भी एक कानून तुसीं 2 तरीके नाल 2 बंदियां ते लाओगे। ਇਹਦਾ मतलब यू आर प्रमोटिंग प्राइवेट मंडीज, यू आर प्रमोटिंग अंबानी एंड अडानी, यू आर प्रमोटिंग देम। ये क्लियर, ये साफ नहीं तो तुसीं व्यू ਉੱਥੇ क्यों नहीं लाए? ਜਦੋਂ कोई बंदा प्राइवेट मंडी च सब्जी बेचन जाता नहीं, जो टैक्स ला दे अगर मैं यार जाके प्राइवेट मंडी में वो कागज दिंदा, या तो तुसीं ਉਹਨੂੰ भी लिख दे, वो कागज दिंदा। ਜਦੋਂ कोई बंदा अंबानी अडानी ਨੂੰ ਦੇਣ ਜਾਊਗਾ, ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲਿਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ?
कि जी तेरे लिए कानून आडा, तेरे लिए कानून आडा, तेरे लिए कानून आडा। है किहड़ा कानून है, मैनूं दस दिओ, समझा दिओ। It impinges on the spirit of the Constitution. No discrimination on the basis of caste, color and creed. ਇਹ ਸਾਡੀ Constitution, ਸਾਡੇ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਾਡੀ, ਤੁਸੀਂ ਡਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਪੈਰਿਟੀ। Constitution ਹੈ ਨਾ ਇਕੁਆਲਿਟੀ, ਕਿੱਥੇ ਦੀ ਇਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਪੈਰਿਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਡਿਸਪੈਰਿਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੇਮ ਲਾਅ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫॉर डिफरेंट पीपल। इस करके मैं कोर निंदा करता और इनू एक षड्यंत्र साडे APMC नू डिसमैंटल करन दा, एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करन दा जिहड़ी कल नू क्योस टू कन्फ्यूजन क्रिएट कर, पाई पाई लड़ा दे। पंजाब दे विच एक ऐसी परिस्थिति पैदा कर दे जिहड़ी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बने, फिर तुहानू हैंडल मिले। फिर थोड़े चार लगाड़े उठ के जिन्हें 2 सीटां नहीं मिलदियां, वो गवर्नर को जान ते कहन देखो जी आ देखो स्थिति खराब होगी। जाओ ना बिहार दे विच कहो स्थिति खराब होगी, रैफ्टे बजदे हैं, धक्के मार मार ले जाते हो। जाओ ना पश्चिम उत्थे हरियाणे दे विच और कहो कि चीफ मिनिस्टर का हैलीकॉप्टर नहीं उतरन देंदे, डिप्टी सीएम नूं पैर नहीं धरन देंदे, उत्थे स्थिति ठीक है। अपनी बारी आऊं हैं, यू आर इनसाइटिंग देम, तुसी इंस्टिगेट कर रहे हो साडे किसान, तुसी उन्होंने पीसफुल प्रोटेस्ट करन तो बहुत ज्यादा उहदी बांह मरोड़ रहे हो। आई कैटेगोरिकली डिक्लेयर इट एज इकोनॉमिक ब्लैकमेल। मैं कहना ये इकोनॉमिक ब्लैकमेल है कि तुसी साडे पहला गड्डियां रोकतियां सी, सब ते प्रेशर कौन है? पंजाबी ने, पंजाबी प्यार ना जान मंगो जान मार देंगे। वारी है ये वो स्टेट है जिन्हें देश लिए जाना मारियां। परमवीर चक्कर जिते 2% लोगों ने मेरे ख्याल 67% लोगों का पेट भरे। हाँ जी, हूँ मैं अगले पॉइंट पे आऊँ। ये हट के है पिछली तो थोड़ा परे जुड़े हुए ये हैगा जी RBI की साड़ी कैश क्रेडिट लिमिट है। पॉइंट नंबर 4 है नॉन एक्सटेंशन ऑफ द कैश क्रेडिट लिमिट जी RBI की है साढ़े ते 89,200 करोड़ का कर दिया। तुसी फिर तुगलकी फरमान जारी कर दो और 3 दिन दे विच तुसीं NP डिक्लेयर कर दो। दशकों तो चलिया आ रहा एक सिस्टम जिहदे च RBI सानू फैसिलिटेट करती सी। हाँ जी, असीं भी खरीदते सी, वो भी खरीदते सी, FCI वो खरीदी। तुसीं इक्को दम 3 दिन पहला तुसीं कहंदे हो कि जी 21 तरीक नूं मार्च दी तुसीं NP हो गए, थोड़ा जिहड़ा अकाउंट है वो आउट ऑफ ऑर्डर हो गया। I question the timing। मैं सवाल खड़े करता इस टाइमिंग दे हुणे ही क्यों सुझिया तुहानूं? ये अज ही तुसीं क्यों कहना चाहते हो भी साडा जिन्ना कर्जा तुसीं RBI मना कर रहे हो। हर संस्था नूं तुसीं कठपुतली बना लिया आपदे इशारिਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, आपदे सैल्फिश वेस्टेड इंटरस्ट नूं तुसीं स्टेटां दी बांह मरोड़न दे लई यूज करते हो, तुसीं स्टेटां दे खिलाफ यूज करते हो। फिर अल्फाज कितना खूबसूरत यूज करते हो जिहड़ा कि डायरैक्टली कॉन्ट्राडिक्टरी। तुसीं साडे किसान नूं सजा देण दे लई कर रहे हो, ये थोड़े खिलाफ खड़ा है। इस देश दे विच पीसफुल प्रोटेस्ट जिहड़ा है वो जुर्म हो गया। सत्याग्रह जिहड़ा है जिहदी सफलता नूं तुसीं रोक नहीं सकदे, उहदी बदनामी तुसीं शुरू कर और तुसीं शब्द की यूज कर रहे हो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। वाह, देखो कितनी सोहनी अंग्रेजी सीखी। अंग्रेजी स्कूलों में पढ़े मित्रा, काट देंगे, बाहर करांगे।
ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਬ ਦੇ ਕੱਢ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਣੇ ਤੁਹਾਡੇ। ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅਕਾਊਂਟ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਨਪੀਏ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਕਾਊਂਟ ਆਊਟ ਆਫ ਆਰਡਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਗੋਇਲ ਸਾਹਿਬ, ਆਵੇ ਛਾਤੀ ਚੌੜੀ ਕਰਕੇ ਡੰਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਤੇ ਪੁੱਛਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਫੇਸ ਇਹ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਬੈਠਦਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਬੈਠੇ। ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਮੇਰੇ ਵਧੀਆ ਦੋਸਤ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਹੈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਦੋਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਦੋਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਛੱਡਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਨਪੀਏ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਅੰਬਾਨੀ ਔਰ ਅਡਾਨੀ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ 5 ਸਾਲ ਨਹੀਂ, ਅੰਬਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ 5 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇ 25 ਸਾਲ ਚ। ਵਾਹ ਦੇਖੋ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇਖੋ, ਕਦੇ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਦੇ ਵੀ 5 ਸਾਲ ਚ ਨਾ ਮੋੜੀ, ਤੂੰ 7 ਚ ਮੋੜਦੀ, ਤੂੰ 10 ਚ ਮੋੜਦੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 10 ਹੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਕੀਮ ਲਿਆਦੇ ਹੋ 5x25 ਨਹੀਂ ਮੋੜਦੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ 25 ਚ ਮੋੜੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀਆਂ 3 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਕਰੋ, ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ 3 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਬਣਾਓ, ਇਹਨੂੰ ਐਨਪੀਏ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਚੌਥੀ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਚੌਥੀ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਪਵਾ ਕੇ ਡੀਆਰਡੀਓ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਹਾਲ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਐਨਪੀਏ ਦਾ ਰੂਲ ਹੈ। ਐਨਪੀਏ ਦਾ ਰੂਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਤੇ ਦੇਖਦਾ ਜਿਹਨੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕਣਕ ਖਰੀਦੀ ਮੈਂ ਮੰਨ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਮੰਨ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇ, ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਚੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਮੰਨ ਸਕਦਾ ਵੀ 32,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਲੋਕੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚ ਚੜਾ ਗਏ, ਮੈਂ ਮੰਨ ਸਕਦਾ ਇਹ ਗੱਲ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਦਿਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦਿਓਗੇ। ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਨਾ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ। ਜੇ ਗੋਇਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿਆਂਗੇ, 10 ਆ ਲਓ 10 ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਝੋਨੇ ਦੇ ਕਣਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਡਾਈਵਰਸਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਨਾ ਫਿਰ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ? ਇਹ ਲੋਲੀਪੌਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਲੋਲੀਪੌਪ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸਮਝਦਾ, ਅਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਸਮਝਦੇ ਆ ਇਸ ਗੱਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲੋਲੀਪੌਪ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਗੇਮ ਚ ਆਉਣਾ ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੰਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਉਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਠੋਕ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੰਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਠੋਕ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਏਪੀਐਮਸੀ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਤਾਜੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਆਪਾਂ। ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ, ਹੱਲ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਔਰ 20 ਵਾਰ ਦੌਰਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਦੌਰਾ ਦੇਣਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ 1,90,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਿਮਟ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਗੈਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਚੱਕੇ, ਬਗੈਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਤੋਂਤਾਂ ਕਸੇ ਇੱਕ ਇਕਨੋਮਿਕ ਮਾਡਲ ਖੜਾ ਕਰੀਏ ਭਾਈ, ਇੱਕ ਆਰਥਿਕ ਮਾਡਲ ਖੜਾ ਕਰੀਏ। ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਰਥਿਕ ਮਾਡਲ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਮਰੋੜਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਂਡਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਲਈ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ,
मैं कहना सोशल जस्टिस की गल, इक्वालिटी की गल करते हो, तुम डिस्पैरिटी की गल, तुम अन्याय कर रहे हो, तुम साडा पीस, तुम साडा पीस जिहड़ा हैगा वो जार जार करना चाहते हो, बहाने बनाने हो, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पैदा करना चाहते हो, साडी आर्थिक व्यवस्था में अस्त व्यस्त। आई रेस्ट माई केस। ये 4 पॉइंट आते कोई आगे माइंदा ला के गल करे, चिट्ठियां लिखना कोई नहीं होता मित्रा, नीयत साफ चाहिए है। सियासत है ना जी सच्चाई को देखनी नहीं देती, इस सच्चाई को समझ नहीं आती, गहरी है ना, कितने आईना नहीं देखता, कितने चेहरा नहीं देखता, कि वार करते हैं लोग छिप के गुड़ दे के मारते नाले करी जाते हैं, कहते कुछ ने करते कुछ, कोट दे कोट, लेकिन मैं मैदान में तू आया लो इंच पिछे नहीं, आई विल नॉट फ्लिंच नॉट बैक एन इंच, इंच 100 बार 1000 बार सोचना ता निर्णय लेना, जो निर्णय लेना वो पिछे नहीं गया कोई, कोई बंदा कह दे सिद्धू साहब आ तू 10 साल पहला क्या सी, अज मुकर गया, कोई कोई कह सीएम साहब ने कल चिट्ठी लिखी है कि नहीं लिखी, देखो जी उन्होंने लिखी है वो आपका वो है, मैं जी गल कह रहा तो जवाब दे दे, कोई जवाब मैं नहीं ना पढ़ाता, मैं फिर कह रहा सानू अपने पैरों पे खड़ा होना पऊ, मेरी मेरी मेरा राह अड्ड है, मेरा राह अड्ड है, मैं मोहताजी के खिलाफ हाँ, मैं कब्जे के भी खिलाफ हाँ, तो मैं राह दिते, मैं राह तो पिछे नहीं हटिया, तो तुम याद रखियो मेरी गल, देर आवे सवेर आवे राह वही चुनना, दुआ राह 1 मिनट कर, दुआ राह नहीं है, दुआ राह नहीं है, मैंने दस दो बगैर इनकम देखी, इनकम कितों होनी मैं दस चुका, कोई नवी गल नहीं है, मैं कुछ नवी गल्लां कर रहा, पुरानियां ने। सिद्धू साहब जिस तरह तुसी कही गल कि चिट्ठी पत्थर मसले का हल नहीं है कि जिवें सीएम साहब ने नहीं ये गल नहीं मैं कही, तू यार देख करना बड़ा पुराना पापी है, मैं तो रब को बख्शिश मांगदा, तू मेरे शब्द ना पा मित्रा, गल समझ, बड़ी सिंपल जी गल है, मैं इन्हां दी जिहड़ी साजिश है उजागर तार की जवाब दे फेडरलिज्म की गल करते हैं, मैं तोड़ता ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹ ਤੋੜਦਾ 30% ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਰੂਲ ਆਰਡਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਰੂਲ ਆਰਡਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਲੈਣੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਜੜ ਤੋਂ ਪੱਟ ਦੇਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖੇਡ ਦੇਣਾ, ਸਰੀਰ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ 2 ਮਾਰਕੀਟਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੋ, 2 ਮਾਰਕੀਟਸ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ। सिद्धू साहब कानूनी तौर पे फाइट करोगे? मैं क्या देखो मेरी गल सुनो, मैं तो पहले दिन का कहना भी ये कानूनी इलीगल, मैं तो पहले जी देखो विधान सभा सैशन ठीक है, मैं उत्थे ठोक के क्या करी कि ये कानून इलीगल ने, इरेशनल ने, रिजेक्ट करो इन्हूं, कई सूबे नहीं मनते, ਅਸੀਂ नहीं मन्ने, कावेरी रिवर बॉर्डर ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ नहीं मन्ने, ਅਸੀਂ SYL ਵੇਲੇ नहीं मन्ने, हाँ जी ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ NRCC ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ CA ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਮੰਨੇ ਨੇ, ਉਹ ਯਾਰ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਸਾਡੀ ਭੱਗ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਂਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਡਰਦਾ, ਇਹ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਸੁਣਨਾ ਮਿੱਤਰਾ, ਇਹ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਖੜਦੇ ਆ ਇਹ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਤੇ ਖੁਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਦੋ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਬਣੇ ਜਾਂ ਆਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਜਾਂ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਝੁਕਦੇ ਨਹੀਂ। What are you doing? I understand the press conferences and you taking up the matter in the Vidhan Sabha. But otherwise, as a political leader who has a say in the country, you are known face. What else are you doing to take it up, bring it up with the center? You are saying that he's your friend. Have you written to him or you will be writing to him? Once the chief minister writes to the prime minister, you have to write. But there are certain things. There are certain other things that I have to follow. They will expose it.
I am assisting this great state in every which way. Kisan Morcha in every which way, without expecting anything in return. सिद्धू साहब सिद्धू साहब बड़े tweet संगीन ਕੀਤਾ, आरोप लगाए हैं, केंद्र- ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ट्वीट ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਆਸਤ को लहू पीने की लत है वरना मुल्क में सब खैरियत है। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਉਸ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ? ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਐਕਸਪਲੇਨ ਵੀ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਨਸ਼ੇੜੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਹਿਊਮਨ ਖਾਸ ਕਰ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਕੋਵਿਡ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕੋਵਿਡ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਲ ਤੋਰੇ ਤੁਸੀਂ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਬਿਲਕ ਕੇ ਬਰੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਜਾ ਦੇ ਜਵਾਬ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਉਹ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਤੋਰੇ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਗਰੀਬ ਬੇਆਬਰੂ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਹਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕਿਹਨੂੰ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕਿਹਨੂੰ ਖੜ ਕੇ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਿਹਦੇ ਜੋ 300 ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਤੇ ਕਹੇ ਅਮੀਰ ਦੇ ਜਵਾਕ ਜੰਮਦਾ ਤਾਂ ਕੌਣ ਪਹੁੰਚਦਾ ਉੱਥੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਏ, ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ। ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਗਰੀਬ ਤੋੜਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਖੂਨੋ ਖੂਨ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਵਾਕ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਰੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਥੱਲੇ ਆਲਾ ਲੋਕ ਮਰੇ ਹੈ, ਆਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਲੀਲ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। But what about the institutions ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ institutions ਆਰਬੀਆਈ ਜਾਂ ਦਾਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਰ ਰਹੇ, ਚਲੋ ਬਾਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਸੀਬੀਆਈ ਤੇ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ when we talk about ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈ, you think that ਇਹਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਛੋਟੇ ਭਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਮੈਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਨਾ ਹੈਡਲਾਈਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹਤਾ। ਉਹ ਗੱਲ ਨਾ ਮੈਂ ਯਾਦ ਯਾਰ ਇੰਨਾ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ, ਇੰਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਿੰਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਲਿਖ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿੱਤਰਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਜੱਜ ਬੈਠ ਕੇ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਕਰਦੇ ਕੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਆ ਕੱਢ ਲਿਆ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਖਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਲ ਕੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ? ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੱਲਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਛੁੱਟ ਗਿਆ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੱਲਿਆ। ਬਾਕੀ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਫਾਦਾਰ ਸਿਪਾਹੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਬੋਲਣਗੇ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਪੂਰਾ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਕਟਾ ਕੇ ਬੋਲੇ, ਟੀਵੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੇ ਬੋਲੇ, ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਬੋਲੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਬੋਲੇ, ਠੋਕ ਕੇ ਬੋਲੇ, ਡਿਸਪਲਿਨ ਤੇ ਬੋਲੇ, ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਤੇ ਬੋਲੇ, ਕਿੰਨੇ ਠਹਿਰ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ, ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਰੱਖੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਇਲੀਗੈਲਿਟੀ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਿਉਂ ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਵੇ ਫਾਰਵਰਡ ਕੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਚੁੱਕ ਲਓ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹ ਰਾਹ ਦੱਸਿਆ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ, ਤੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰਾਹ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਤੁਰੂ, ਜੇ ਨਾ ਤੁਰਾਂ ਤੇ ਜੱਟ ਨਾ ਕਹੀਓ, ਨਾ ਕਹੀਓ ਮੈਨੂੰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਤੂੰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਹ ਖੁੱਲਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਚੱਕੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦਾਤੀਆ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨੇ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਨਮਾਨ ਸਾਡੀ ਕੀ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਚੱਕਦੇ ਉਹ ਖੁਲਾਉਣ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰੂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਤੋਂ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਤੁਰੂ, ਜੇ ਨਾ ਤੁਰਾਂ ਤਾਂ ਜੁਮਾ ਦੇਈਓ। ਇਹ ਸਵਾਲ 5 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਇਰਰਿਪੇਅਰੇਬਲ ਡੈਮੇਜ ਦਾ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਲੜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲੈ, ਕਾਹਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਨੀ? ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮਾਡਲ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੈਂਟਰ ਸਟੇਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਡਲ ਚਾਹੀਦਾਗਾ,
ਉਹ ਮਾਡਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਨਰੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੌਣ ਅਗਵਾਈ ਕਰੂਗਾ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਅਗਵਾਈ ਨੂੰ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਚ ਬੁਝਾ ਦਿੰਦੇ ਇਸ ਦੀ ਖਾਸ ਇਹਦੀ ਖਾਸ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਸਮਝਾਣਾ ਕੋਈ ਕਹੂ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਇਹ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਈ ਦੱਸਦਾ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੀ ਇੰਨੀਆਂ 26 ਲੱਖ ਜੀ ਨੌਕਰੀ ਉਹ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿਵੇਂ ਪੁੱਛਦੇ ਉਹਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਭਾਈ ਕਿ ਕਿਹਦਾ ਏਜੰਡਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਰੱਖੂਗਾ ਗੱਲ ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਰੱਖੂਗਾ ਇਹ ਮਾਡਲ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਲੋਕ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਲੋਕ ਜਵਾਬ ਦੇ ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਠੀਕ ਹੋਈ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਠੀਕ ਹੋਈ ਲਾਂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਸ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪਛਾਣ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੌਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੇਰਾ ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇਖੋ ਕੀ ਬਾਤ ਪੁੱਛੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣ ਛੋਟੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਨੇ ਛੋਟੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਾ ਲਓ ਇਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਾ ਲਓ ਜਿਹਨੇ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਾ ਲਓ ਜਿਹਨੇ ਐਮਪੀਗਿਰੀ ਛੱਡੀ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਾ ਲਓ ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾ ਛੱਡਣ ਦੇ ਲਈ ਐਮਪੀਸ਼ਿਪ ਵੀ ਛੱਡੀ ਹੋਵੇ ਆਈਐਨਪੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਵੀ ਛੱਡੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਾ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਆਹ ਰਾਹ ਹੈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਹ ਤੇ ਤੋਰਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਪਰ ਆ ਚੁੱਕੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਲੀਆਂ ਆਸਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ ਛੱਡੀ ਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵਧੀਆ ਰੱਖਦੀ ਸੀ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਚੱਕ ਬਈ ਕਰ ਕੰਪੇਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਡਾਕੂ ਨੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅੱਛਾ ਜੇ ਕੰਪੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਮਿੱਤਰਾ ਕੰਪੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਨਾ ਕਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਜੜ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾ ਕੀ ਮੇਰਾ ਸੁਪਨਾ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਝਾੜੂ ਦਿੰਦਾ ਫਿਰਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਬੜੀਆ ਸਾਸ਼ਾ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉਹ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਫੇਸ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸੀ ਕੀ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਾਂ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਛੱਡਿਆ ਸਵੇਰੇ ਆਰਟੀਕਲ ਪੜਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਪਾ ਦੇ ਅਕਿਊਜ਼ਿੰਗ ਯੂ ਆਫ ਨੈਪੋਟਿਜ਼ਮ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤੀ ਮੇਰੇ ਮਰੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖੇ ਤੁਰ ਗਿਆ ਅੱਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਕੋਈ ਲਿਆ ਬਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸ਼ੁਰਨੀਆਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਊਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਫਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਦਵਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਜਿਹਨੇ ਰਜਵਾੜੇ ਛੱਡੇ ਸਾਬਣ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ 3 ਮਹੀਨੇ ਕੀਰਤੀ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੁਤੰਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਾਬਤਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਡੰਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿਣਾ ਜਾਬਤਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਔਰ ਜਦ ਤੱਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਮੰਗਿਆ ਹੋਵੇ ਨੀਵੇਂ ਥਾਵੇਂ ਪਾਇਓ ਉਸੇ ਦਿਨ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਉਸੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਇਹ ਸ਼ੁਰਲੀਆਂ ਛੱਡਣੀਆਂ ਸਿੱਧੂ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹਦੀ ਸਫਲਤਾ ਰੋਕੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਾ ਸਕਦੀ ਮਿੱਤਰਾ ਉਹਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਐਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਲਓਗੇ ਐਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਖੋਲੋਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਛੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਐਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਤਾਤੇ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਤੁੱਛ ਹੈ that which needs to be proven is not worth a toss ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਦਾਨ ਚੋਂ ਗਿਆ ਕਦ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ ਆ ਜਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਛਿੱਕੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਆਏ ਵੀ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ 15000 ਦੀ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ 10000 ਦੀ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ
ਇੱਕ ਸਲੋਗਨ ਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਚੜੂਨੀ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਲਈ ਲੜਦਾ, ਰੋਜ਼ ਰਾਹ ਦੇਣਾ, ਰੋਜ਼ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਕਨੋਮਿਕ ਮਾਡਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਛੋਟੇ ਫਾਰਮਰ ਦਾ ਮਾਡਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਰੋਜ਼ ਕਹਿਣਾ ਹਰ ਰੋਜ਼, ਔਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੇ ਖੜਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੋਈ ਦਊਗਾ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਰਾਹ ਦੇ ਦੂੰਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਮੈਦਾਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ ਕਦੇ। ਇਹ ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਔਰ ਗਿਆ। 16 ਸਾਲ ਦੇ ਜਿਹਨੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਥੱਲੇ ਸਿੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਗਿਰਾ ਨਾ ਫਿਰ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਇਆ ਮੇਰੇ ਕਹੋਗੇ ਸ਼ੇਰ नहीं सुनाया लोगों, ना मैं गिरा ना मेरी उम्मीदों का कोई मीनार गिरा, ना मैं गिरा ना मेरी उम्मीदों का कोई मीनार गिरा, लेकिन मुझे गिराने की कोशिश हुई हर बंदा कई बार। नहीं गिरा देख दे मित्र प्यारे, that is the end. रोटी खा के जाएगा, रोटी लगी आ गई, रोटी ला